Hi, a very warm welcome to all. Today I am going to take a small class on how to prepare an assignment and a seminar which is useful for your curriculum, as you have to prepare the both, that is an assignment and a seminar for each of your subjects in all the entire 6 semester. In all of your 6 semester you have to prepare an assignment and a seminar. And I have to remember you one thing, that it makes a major contribution to your internal mark, that you have already got a class about the internal mark, etc. That is, it is out of 20, and out of 20 the contribution from assignment and seminar is 8. That is 4 from each. 4 mark for assignment and 4 mark for your seminar. Because of it, it is very important that you have to prepare a well-planned assignment and a seminar, and it has to be submitted and presented before each of your subject teachers. Okay, then I think it will be a helpful class for you. Hoping that I am continuing my class or I am starting my class. As I am once again welcome you all to this small class. Then first we will go to how to first step, that is I am divided this class into 2, that is first is how to prepare an assignment and the second is how to prepare an seminar. From both classes you will also get an idea, that is how to write an essay in your exam. That is same structure you have to follow but in a small way, and in the final year you have to prepare a research, and the same topics that some more points have to be added in the research work, but you will get a small rough idea or you will get an outline. Okay, let's start our class. That first I will show a slide. Each slide ഞാൻ കാണിക്കും, അതനുസരിച്ച് that you have to follow my class. Okay, the first is how to prepare an assignment. That I am saying the preparation of assignment can be divided into 7 steps. 7 steps ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. And the first step is skim and scan എന്നാണ്. The first step that we can call it as skim and scan. Then I have written in the slide that it is the stage where you have to note the important details of your assignment. You have to note the important details of your assignment എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then just examine what is skim and what is scan. Skimming refers to, that is, you have to read rapidly. Rapidly means this you have to go through, not so fast, but you have to go you have to go on each and every point to get a general overview. That is the point you have to remember, general overview of the material, that on what material, on what data that you are going to prepare an assignment. On this you will get a general overview by doing the skimming. And the next is scanning, that you have already know the term scanning. നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇതാണ്. ആൻഡ് സ്കാനിങ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേഴ്സ് ടു റീഡിങ് റാപ്പിഡ്ലി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഈസ് ദാറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്പെസിഫിക് facts, that you have to find out the specific fact, that is specific truth that you have to include it in your assignment. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, that is skim and scan. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത്ര എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻ ആൻ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തന്നെ യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ ആണ്. ദ സ്റ്റെപ്പ് 2 ഈസ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്, അല്ലേ. എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ബൈ പ്ലാനിങ് എന്താണ്, ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് what we have to do and what the topic is to be collected, the topic is to be selected, what are the contents of our assignment. These all things have to be planned in advance. പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്ലാൻ, അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് ദ റിസർച്ച്. ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ പോയിന്റ്സുകൾ ഞാൻ തരാം. അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിസർച്ച് ആണ്. Then the step 4 is draft. Fourth step is you have to draft it എന്നാണ് പറയുന്നത്. Step 5 is check. That is, you have to check all the things that you have written in your draft. And the 6th step is edit and redraft. You have to edit, and that is after checking, after making any that is after that you have to make some corrections and you have to redraft it എന്നാണ് പറയുന്നത്. And the last step is final check and submit.
These are the 7 points that you have been noted while preparing an assignment. The first is skim and scan. The second is that is research. The third is second step is that planning. Planning that is research. Research you will prepare a draft of it, and the step 5 you will check it, and the sixth step you will edit and redraft it, and the final step is final check and submit. Okay, let us discuss these points in details. ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്കിമ്മിങ്ങും സ്കാനിങ്ങും പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ജസ്റ്റ് ആൻ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കിം ആൻഡ് സ്കാനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സ്കിം ആൻഡ് സ്കാനിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്, ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സബ്മിറ്റിംഗ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സംവേർ ഇൻ യുവർ diary or somewhere else എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to write it down. അത് വെക്കുക, the due date, the word limit. If you have given any specifications regarding that, you have to use 100 words or 200 words, not exceeding 300 words. Sometimes അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചില ടോപ്പിക്സുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you have to keep in your mind the word limit. മനസ്സിൽ വെക്കണം. And then you have to check the keywords. Keywords means the important words. അതായത് റിഗാർഡിങ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് തന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക. ചിലപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് 2 പോയിൻറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കോൺട്രാസ്റ്റ്, സെയിം മീനിങ് കോൺട്രാസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആൻഡ് സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് എന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സംടൈംസ് എ ഡിസ്കഷൻ മേ ബി നീഡഡ് ഫോർ സം ടോപ്പിക്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്കിം ആൻഡ് സ്കാനിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്, ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്, the word limit if it has been given, the word limit, and the keywords, that is explain ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, to make a contrast ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, or you that is asked for a ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ that we will decide in our first step of preparing an assignment, that is in the skim and scan. Okay, next, that is we already told that the second step is plan എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് we have to find out a suitable introduction for our assignment topic. അതിപ്പോൾ ഏതൊരു അസൈൻമെൻറ്റോ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എൻ എസ്സേ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പാരയിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നു. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് 1, പാരഗ്രാഫ് 2, പാരഗ്രാഫ് 3 ആസ് പെർ ദി സെമിനാസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് പെർ ദി ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് മേ ബി ഇറ്റ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ് 4 or 5 ദാറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ വേർഡ് ലിമിറ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രിസൈസ് ഒന്ന് കൺസൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. And next we have to plan about the conclusion of our assignment, and it is also a must എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അത്, മസ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൺക്ലൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം ഇൻ യുവർ എക്സാമിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എൻ എസ്സേ, കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എ കൺക്ലൂഷൻ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എൻ എസ്സേ ഇൻ യുവർ എക്സാം, യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ സ്കോർ. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാനൊന്ന് ഓർത്ത് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാനിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ തറോ പ്ലാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി പാരഗ്രാഫ് 1, ദെൻ what we will write in the paragraph 2 or in the paragraph 3, and if the topic is കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പാരാഗ്രാഫ് 4 or 5 ടു മച്ച്. പക്ഷെ എപ്പോഴും അസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ എഴുതില്ല. ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നാൽ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വരെയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതില്ല. വി ഹാവ് ടു പിക്ക് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കൺസൈസ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺക്ലൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് വി എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ റിസർച്ച്. അതായത് നമുക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡാറ്റ നീഡഡ് ഫോർ അവർ റിസർച്ച്, വേർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു സം റീസെർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റീസെർച്ച് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ സെർച്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം യുവർ ബുക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ബുക്സുകളിൽ നിന്നും, ഈവൻ സം പോയിൻറ്റ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് സം റെഫറൻസ് ബുക്സുകൾ എടുക്കാം. ഈവൻ
ഈവൻ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ജേർണൽസ് കിട്ടാം. ഈവൻ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റാബേസ് ഇസ് എ ടേം റിലേറ്റഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഡാറ്റാബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റകളൊക്കെ ഒരു DBയിലാണ് കിടക്കുക. ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നു. ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈവൻ sometime you will get the some എന്താണ് ഡാറ്റ ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അതായത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ റിസർച്ച്. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ അസൈൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നുപോയി? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലാനിങ് നടത്തി, അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ല എങ്കിൽ പോലും ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇൻ യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് പ്ലെഗാറൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡോണ്ട് പ്ലെഗാറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണില്ല. പ്ലെഗാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കാരണവശാലും അസൈൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പ്ലെഗാറൈസ് ചെയ്യരുത്. പ്ലെഗാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് someone else work and presenting it as our own work. അതായത് നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. വേറെ ആരുടെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കാണെന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെഗാരിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അസൈൻമെൻറ്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇങ്ങനെ പ്ലെഗാരിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെഗാരൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പാടില്ല. നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർച്ചിൻ്റെ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ചിനോട് ചേർത്ത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യും അല്ലേ? ഈ നല്ല നല്ല ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സുകൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ ചെയ്യും. പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഈവൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ജേർണൽസ് നിന്ന് എടുക്കാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ? ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാം. ഇതൊക്കെ കിട്ടാം. പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ someone else വർക്ക്, മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്കുകൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് ഡോണ്ട് പ്ലെഗാറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് in our mind. Clear? അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി വിൽ ഗിവ് എൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ്. നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വി വിൽ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് അവർക്കൊരു അവിടെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് എഴുതും. ഐ ഹാവ് കോപ്പീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് റെഫേർഡ് ദിസ് ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് റെഫേർഡ് സോ ആൻഡ് സോസ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും അത് നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാവില്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. വേറെ ഒരാളുടെ വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മൈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ ദ പോയിന്റ് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ റിസർച്ച് ആയാലും ശരി എന്തിലായാലും ശരി ഡോണ്ട് പ്ലെഗാറൈസ്. ഇറ്റ് മേ ബി എ ന്യൂ ടേം ഫോർ യു. പ്ലെഗാരിസം എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. സോ ഇത് ലീഗലി അതിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കേസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാം. ഇവൻ അത് ഞാൻ ആ വൈഡ് സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റിലൊന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ എനി വേർഡ്സ് ഓർ മെയ്ഡ് എനി റെഫറൻസ് ഫ്രം അതർ ഓതേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഡ്യൂ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ അസൈൻമെൻറ്റ്. എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി ചെയ്യാം, നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് റെഫേർഡ് ദിസ് ബുക്ക്, വി ഹാവ് റെഫേർഡ് ദിസ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ്. ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം യു വിൽ അല്ലേ ജേർണൽസിനും ബുക്സിനൊക്കെ യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഒരിക്കലും നമ്മളിതിൻ്റെ ഫൈനൽ കോപ്പി തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ പ്രിപ്പയർ എ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സം പോയിൻറ്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൈറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസസ്. ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളോ ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസസ്. ബി അവെയർ ഓഫ് ലോങ് സെൻറ്റൻസസ്. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള മേക്ക് ദ സെൻറ്റൻസ് സ്മോൾ. ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസ്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരിക. ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതേപോലെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പകർത്തി എഴുതി വയ്ക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും അരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസുകൾ വളരെ ലോങ് ആയി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ കെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ചെക്ക് ദാറ്റ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് മേക്ക് സെൻസ്. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ്. അതായത് യു നോ വാട്ട് യു ആർ റൈറ്റിംഗ്.
നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല, യു ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് മെൻഷൻ ഇറ്റ്. അത് നമ്മൾ പറയേ വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി അതൊരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. ദർ ഇസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് സെൻറ്റൻസസുകൾ തമ്മിലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ഒരു സെൻസ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ, ഒരു ലോജിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ആണോ, അല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെയുള്ള ചില വാക്കുകളാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് 3 പോയിൻറ്റ്സ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യത്തെ 3 പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ലാർജ് സെൻറ്റൻസുകളാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു സെൻസിലാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ, ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് അതിൽ എക്സെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് വേണ്ടി MS ഓഫീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ബി ഷുവർ ടു കണ്ടിന്യൂലി സേവ് യുവർ വർക്ക്. കൃത്യമായിട്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേജിലാണ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നു, അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ലാസ്റ്റ് 2 പോയിൻറ്റ്സിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂലി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് പോകുക. Ctrl+S അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാനലിൽ സേവ് എന്നുള്ളത് കാണും അല്ലേ, അത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകണം. കാരണം പെട്ടെന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകും, സം റീസൺ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാതെ പോയാൽ എൻ്റർ ഡാറ്റ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് അല്ലേ, എൻ്റെ ഡാറ്റ പോകും. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ കണ്ടിന്യൂവലി സേവിങ് ദ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിലാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയണത്, ഒരു ബാക്കപ്പ് കോപ്പി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എപ്പോഴും. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു പോകാം അല്ലേ, എൻ്റെ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ക്രാഷ് ആവാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ്, നമ്മളൊരു പെൻ ഡ്രൈവിലാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CD-യിലാക്കിയിട്ടോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സേവ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മാനുവൽ കോപ്പി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് സേവ് എ ബാക്കപ്പ് കോപ്പി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ സബ്മിഷനിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. വി ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ റഫ് കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് മാനുവലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ഫോർ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ്. ഒരു കാരണവശാലും അസൈൻമെൻറ്റിലൊന്നും കയറിക്കൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുക, പിന്നെന്താണ് അതുപോലെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി. അതായത് കാരണം യു ആർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടിയൊന്നും അല്ല നിങ്ങളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ അത് നോക്കുന്ന ടീച്ചറുടെ പണിയുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ പണിയുമല്ല അതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയറിലൊക്കെ ആയി നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ടീച്ചറും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അതിൻ്റെ സ്പെൽ ചെക്കുകളും സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷനുകളൊന്നും ചെയ്തു തരില്ല. ഞങ്ങളതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകൾ കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഒരു കുട്ടിയുടെ അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ പെടുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു തരും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും, അതൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് just make sure that you have spelled the word correctly, that you have that you have written the sentence in a correct grammatical manner. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ചെക്ക് ഫോർ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം ആണ്, നമ്മൾ സ്പെൽ ചെക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണ്, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റെഡ് ലൈൻ കാണിക്കും, നമുക്കപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാനുവലി ആണെങ്കിൽ വായിച്ച് നോക്കന്നെ വേണം കുട്ടികളെ, അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു എന്ന് വരാം, എങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ ദിസ് വേർഡ് ഈസ് സ്പെൽഡ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി, ഈ വേർഡ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി ആണോ സ്പെൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒക്കെ വരും. പക്ഷേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ. പിന്നെ എന്താണ്, ദിസ് മൈറ്റ് റിക്വയർ റിവൈസിങ്. ഓക്കെ, ഈ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ അത്ര സുഖമായിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൽ വല്ല കറക്ഷൻ, ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വല്ല റിവൈസിങ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ലുക്ക് റിഡ് ടു മീ. സ്വയം തന്നെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ, ഇതൊരു സുഖമില്ലാത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ്.
അതാണ് നമ്മൾ ചെക്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയോടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല അല്ലേ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു എഡിറ്റ് ആൻഡ് റീഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതൊന്നും ശരിയാക്കാതെ കുട്ടികൾ, ചില കുട്ടികൾ, എല്ലാവരില്ല ഞാൻ പറയണത്, ചില കുട്ടികൾ അത് കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ടീച്ചർക്ക് വരുന്നൊരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവുക. അവരുടെ ചിന്ത ഇതൊക്കെ ധാരാളം. ഒരിക്കലും ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെ കറക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അത് കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കൂടി എഴുതേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. യു ഹാവ് ടു റീറൈറ്റ്. അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. റിസർച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്, പ്രൊജക്റ്റാണ് ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എൻ എഫേർട്ട്, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എൻ എഫേർട്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കറക്ഷൻ വരുത്താം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ്രാഫ്റ്റ് ഇറ്റ്. അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതി ഭംഗിയായി തയ്യാറായി അതിൽ വെട്ടിയും തിരുത്തിയും കുത്തിയും കോറിയും അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. അത് റീഡ്രാഫ്റ്റ് വീണ്ടും എഴുതേണ്ടി വന്നാൽ എഴുതുക തന്നെ വേണം. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ മാർക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മാർക്ക്, നോട്ട് ടു ദി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കാണ് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഭംഗിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സുകൾ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ 6th സ്റ്റെപ്പിൽ ദാറ്റ് ചെക്ക് യു ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഹാവ് ബീൻ മെറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ടീച്ചർ തരും, കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മെറ്റ് ഓൾ ദീസ് ക്രൈറ്റീരിയാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഹാവ് ബീൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയാസും കണ്ണിൽ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുക. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോയോ, പാരഗ്രാഫ് 1 കൂടെ പോയോ, 2 കൂടെ പോയോ, 3 കൂടെ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ഒരു വെറുതെ എന്തെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡി. അതാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയാസും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക്. ആർ യുവർ പാരഗ്രാഫ് റിട്ടൺ ഇൻ ദി ടീൽ ഓർ പീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ 1 ഉണ്ടാവാം, 2 ഉണ്ടാകാം, 3 ഇൻ മെനി കേസസ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടീൽ ഓർ പീൽ സ്ട്രക്ചറിലാണോ നിങ്ങളുടെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ടീൽ, പീൽ അത് രണ്ടും പാരഗ്രാഫ് എഴുതേണ്ട 2 സ്ട്രക്ചറാണെന്നാണ് പറയണത്. എന്നാൽ ടീലിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ TEEL എന്നാണ് പറയണത്. ആ ടീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതും. ക്ലിയർ? അതാണ് T സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? E സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പാരഗ്രാഫിൽ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തും. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് E സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എവിഡൻസ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ എവിഡൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എവിടെ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എവിഡൻസുകൾ എഴുതും. ആൻഡ് L സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലിങ്ക്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരു ലിങ്ക് വേണം. ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ ടീൽ സ്ട്രക്ചർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നോക്കുക. അതാണ് ടീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പീൽ സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും പോയിട്ടായിരിക്കാം. അതായത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫോമാണ് പീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ P സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ പോയിന്റ്. ആ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് എഴുതി വയ്ക്കും. പോയിന്റ് ആദ്യം എഴുതും. ദ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫബറ്റ് E സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എവിഡൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനുള്ള എവിഡൻസുകൾ, നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആ പോയിന്റ് കിട്ടിയത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് E സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് എന്താണെന്നും അതിന് കിട്ടിയ എവിഡൻസും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ L സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. എല്ലാം എന്തിനുള്ളതാണ്? ലിങ്കിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തമ്മിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിലല്ല ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ പാരഗ്രാഫുകൾ എഴുതേണ്ടത്. അത് ഒരു സിങ്ക്രണൈസിങ് വേണം. പാരഗ്രാഫിലെ സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടീൽ സ്ട്രക്ചറിലാണോ പീൽ സ്ട്രക്ചറിലാണോ എഴുതിയെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ. പിന്നെ എന്താണ്? ഹാവ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് എ റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് പല ബുക്സെന്നോ പല ജേർണൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും. അത് ഷുവറാണ് കേട്ടോ. പല കുട്ടികളൊന്നും അത് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ട് മാർക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും വൈ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും. പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത ബുക്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ, റെഫർ ചെയ്ത സൈറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ദാറ്റ് ഇത്രയാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
ടീൽ ഓർ പീൽ സ്ട്രക്ചർ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസിലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിലും. ഒരുപാട് ഫാൻസി ആയിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേർഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് പാഡിലാണോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി ആർ ഡൂയിങ് എ സീരിയസ് വർക്ക് അല്ലേ, ഒരു സീരിയസ് വർക്കാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ യൂസ് സം മോർ കുറച്ച് സ്റ്റൈലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പോലും കണ്ടൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്പീലിംഗ് ടു യുവർ ഐസിന്, അപ്പീൽ ടു ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഐസ്, അത് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസിലാണോ, അതുപോലെ തന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റൈൽ. ഈവൺ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ എ മാനുവലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുക, ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. അത് കാരണം നമുക്ക് വായിക്കണമല്ലേ, ടീച്ചേഴ്സിന് വായിക്കണം. ഓരോ സെൻറ്റൻസും കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ലൈനും കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് സം സ്പേസ്. ചിലരൊക്കെ അടക്കി പിടിച്ചങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ നിറച്ചിങ്ങനെ അടക്കി കംപ്രസ് പേജ് അവരുടെ വീട്ടിൽ പേജ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മേ ബി ഇതേ സ്റ്റൈലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് തന്നെ അതിനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓരോ ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി സ്പേസ് ഒക്കെ വിട്ട് ഒരു മാർജിനൊക്കെ വരച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു 4 സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വരച്ച് ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ വൃത്തിയായി. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പറ്റുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു എന്ത് ചെയ്യണം, കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ചെക്ക്. ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൺക്ലൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, റെഫറൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ ഫൈനലായി. അതൊന്നും കൂടി ഓടിച്ച് നോക്കി. ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് തരും ആസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് കൺസേൺ സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിലർ ചാർട്ട്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചിലർ എന്താണ് പറയുന്നത്, ചില പിക്ചേഴ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫൈനലായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. ഇനി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്കിം ആൻഡ് സ്കാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അല്ലേ. യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡേറ്റ് ഓർ ദി ഗിവൺ ഡേറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോദ്യമേ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആവശ്യമേ ഇല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. You have to submit your assignment that is on the given date. ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു അത് ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, സ്ലൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ തരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി അതനുസരിച്ച് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ സെയിം ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ വരാല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ചില എന്താണ് പറയുക, ദാറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില റീസൺസുകളൊക്കെ വരാം. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അതൊന്നും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അല്ലേ, മനുഷ്യരാണ്, ആ രീതിയിലൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 7 സ്റ്റെപ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 7 സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ, പ്ലാൻ, റിസർച്ച്, ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ചെക്ക് ഇറ്റ്, ദെൻ എഡിറ്റ് ആൻഡ് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതണ സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഡൗട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് 4 മാർക്ക്. ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് തരും, അസൈൻ ചെയ്ത് തരും. അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് 20 യു വിൽ ഗെറ്റ് 4 ഷുവർ മാർക്കാണ്. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 16 മാർക്സിന് ഉള്ള പണികൾ ചെയ്താൽ മതി. ആ 16 മാർക്സിനകത്ത് നിന്ന് 4 മാർക്കും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ കിട്ടാനുള്ള അടുത്ത ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ഔട്ട് ഓഫ് 20 8 മാർക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കി വെച്ചു അല്ലേ, 4 മാർക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കി. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അത് നമുക്കൊരു 4 മാർക്കും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെമിനാർ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓർ സെമിനാർ അല്ല, അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് സെമിനാറാണ്, രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും 4 മാർക്ക്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 8 മാർക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി, 12 മാർക്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി ഏതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ സെമിനാർ.
എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെമിനാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ദി ഓരോ സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടി നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സെമിനാർ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഈ അസൈൻമെൻറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ അപ്ലൈ, ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നാലും കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ. അപ്പോൾ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ സബ്മിഷൻ നടത്തുകയുള്ളൂ അല്ലേ. ബൈ സെമിനാർ വി മീൻ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ, യുവർ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഓർ ഇൻ ബിഫോർ ഓഡിയൻസ്. അതാണ് സെമിനാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ടീച്ചർ വിൽ ഗിവ് യു എ ടോപ്പിക് തരും, യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ്. ഐദർ യു ഹാവ് ടു present by using the board or you can do it by using the PPT, PowerPoint presentation അനുസരിച്ചോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇഫ് യു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് തരണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാനുവൽ ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ പവർ പോയിൻറ്റും കൂടി പറഞ്ഞു വന്നാൽ ദാറ്റ് ടൈം ചിലപ്പോൾ എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഞാനിതൊരു ഔട്ട്ലൈൻ തരുവാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പവർ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതിൽ വേറെ ഒന്നും കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുവിധം എന്ത് ചെയ്യാം, ദേ നോ അല്ലേ, യു നോ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ PPT എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് എ സെമിനാർ. അപ്പോൾ അതിൽ സെമിനാറിൽ സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിക്ക് എ ഗുഡ് ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഇൻ സം കേസസ് ദ ടീച്ചർ വിൽ ഗിവ് യു എ ടോപ്പിക് ഓർ ഇൻ സം കേസസ് ദ ടീച്ചർ ആസ്ക് യു ടു സിലക്ട് എ ടോപ്പിക്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും സെമിനാറുകളിലേക്ക് വരാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് തരും, അല്ലെങ്കിൽ പറയും സിലക്ട് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഒന്നും കഴിയുന്നതും പോകാതിരിക്കുക. ഒരു നല്ല ടോപ്പിക്ക്, അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു പിക്ക് എ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും തരിക, ചിലപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ടു ടേക്ക് എ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ശരി, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് പിക്ക് എ ഗുഡ് ടോപ്പിക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്. ആ ടോപ്പിക്, അതായത് ടോപ്പിക്ക് നന്നാൽ ഹാഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സെമിനാർ. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നോ യുവർ ഓഡിയൻസ് അല്ലേ. പിന്നെ അറിയേണ്ടത് ആരാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം കേൾക്കാൻ പോകുന്നവർ. നിങ്ങളുടെ കേസസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും ദ കൺസേൺഡ് സബ്ജക്ട് ടീച്ചറോ ആൻഡ് ഇഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിന് വരണം തോന്നിയാൽ വരാം, ഡയറക്ടർ അച്ഛന് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ തടയാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ദ കൺസേൺഡ് സബ്ജക്ട് ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് യുവർ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു ഞാൻ നാരോ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിലാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വൈഡ് സെൻസിലെടുത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ MBA ഒക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ സെമിനാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം, യു ആർ പ്രസൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ബിഫോർ എ വെരി വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, വളരെ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിന് മുൻപാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതോ അല്ല, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാണെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക, ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ വെൽവേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ നോ യുവർ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബിഗിൻ വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ്. അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിലാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആദ്യം വന്ന വശം എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈറ്റിൽ എന്താണ്, ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് യുവർ സെമിനാർ, ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് യുവർ സെമിനാർ എന്നുള്ളത്, സെമിനാർ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഭംഗിയായി, വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വരച്ചിങ്ങനെ കിട്ടുപോകും ചിലർ, അങ്ങനെയല്ല, വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി കുറച്ച് സമയം എടുത്തെന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാതെ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ടോപ്പിക് ഇൻ ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. ഓർ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ PPTയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സെമിനാർ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ഷോ എ ബ്രീഫ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ടു ബി കവേർഡ്. പിന്നെ അതിൽ കാണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ ബോർഡിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദീസ് ആൻഡ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു, വട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വശം ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻറ്റും ആൻഡ്
ഓഡിയൻസിന് കാണുന്ന രീതിയിലും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന്, വട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ റിലവൻസ് ഇൻ ദ കറണ്ട് എറ, പിന്നെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ്, ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്താണ്, ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ. ഇത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാകും ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദീസ് സബ് ടൈറ്റിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഗിൻ വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഷോ എ ബ്രീഫ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ടു ബി കവർഡ്. അത് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പലരും സെമിനാറിൽ വന്നിട്ട് അതൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അത് കേൾക്കും, കുറേ പേർക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് എഴുതാതിരിക്കുക. അതായത് ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ ബോർഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ എഴുതാണ്. നമ്മൾ വന്ന വശം അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോയാൽ ഓഡിയൻസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്. ഓഡിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്, ചില കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് നിന്ന വശം എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ആ ടീച്ചർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടികളും ഉണ്ടാതിരിക്കും. ആ ടീച്ചർ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇത് എടുക്കേണ്ട ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് റൈറ്റിംഗ് എന്താ ബോർഡിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുത്. നിങ്ങൾ ഏത് പോയിൻ്റാണോ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഒരു മിനിമം ടൈം എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക്കാണോ, ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ആർ എന്താണ് പറയുന്നത്, മെറിറ്റ്സ് എഴുതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 പോയിൻറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ 6 പോയിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എഴുതും. അത് നിൽക്കണ്ട. ദാറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി. ദെൻ കം ടു യുവർ പോഡിയം, അതായത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡായിട്ട് പോകുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് എറ. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി. ദെൻ കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഗിവ് എ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് വന്ന് 6 മെറിറ്റ്സും എഴുതി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പോകാനായിട്ട് അത് ചെയ്യരുത്. അത് ഓഡിയൻസിനും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല, ഓഡിയൻസ് അവരുടെ പണി നോക്കി പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് എനിവേ. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്ലൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബിഗിൻ വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഷോ എ ബ്രീഫ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്സ് ടു ബി കവർ. പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ ടോപ്പിക് വെൽ. നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പക്കാ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലേ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സെമിനാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ഹാവ് മെനി ഡിമെറിറ്റ്സുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ മൈ ഓൺ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മൈ ഓൺ എബിലിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ഒരു തിങ്കിങ്ങേ വേണ്ടു. ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ആം ഡൂയിങ്. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ആ രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, മെത്തഡോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്ത് മെത്തേഡാണ് ഈ സെമിനാറിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് സെമിനാറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമല്ലേ, ടോപ്പിക്ക്, പിന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് മെത്തേഡാണ്, വിച്ച് മെത്തഡോളജി ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അഡോപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നമ്മുടെ സെമിനാറിലേക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ വേണമല്ലോ നമുക്ക്, അത് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില മെത്തേഡ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് അതായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് ടു നോ യുവർ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയണം തോന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ വേണം അല്ലേ. അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ച് എഴുതി വെക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, വി വിൽ അഡോപ്റ്റ് എ ഒരു ക്വസ്റ്റനെയർ തയ്യാറാക്കും. ക്വസ്റ്റനെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങി ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഓർ നോ എന്ന് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റനെയർ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവരത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. ഇറ്റ്സ് എ ഡാറ്റ ഫോർ അസ്. നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വി വിൽ പ്രിപ്പയർ അവർ സെമിനാർ പ്രിപ്പയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്. അപ്പോൾ പറയാം, ആസ് മൈ റിസർച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് മൈ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദ മെത്തേഡ് ഐ ഹാവ് യൂസ്, ദ മെത്തഡോളജി ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഈസ് ക്വസ്റ്റനെയർ ആണ്. ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റനെയർ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനെയർ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സർവേകൾ നടത്താം. ചില സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം, അതായത് ഒരു ആളുകളെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാം.
ഈവൺ യു ക്യാൻ മേക്ക് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യം വരില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയണത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? വി ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ദ ഡാറ്റ. ആ ഡാറ്റേനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭംഗിയായി വി ഹാവ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർട്ട് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ ടോക്ക്. അതായത് നിങ്ങൾ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൃദയമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തോ അത് എത്ര ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അവിടെയാണ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ സെമിനാർ. അല്ല, അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെ? അതായത് ഓക്കെ, 7th സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു നമ്മുടെ ടോക്ക് ഭംഗിയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ. അതിലാണ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദി നമ്മുടെ സെമിനാർ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ എന്താണ് ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വി ആർ ഗിവിങ് എന്താണ്? വി ഹാവ് ഗോയിങ് ടു കൺക്ലൂഡ് അവർ സെമിനാർ. നമ്മുടെ സെമിനാർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് യു ഹാവ് ടു കീപ് എ കൺക്ലൂഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് യു ഹാവ് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ഒരൊറ്റ പോക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകല്ല, സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ആൻഡ് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? കടന്നു പോകുക. അതും ചിലപ്പോൾ അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണ്. ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ പോയിൻറ്സും കൂടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ബോറിംഗ് ആവരുത്, ആ രീതിയിലല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ്സിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടെ അനുസരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന്, അതായത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ ആ ഔട്ട്ലൈനിലുള്ളത് തന്നെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് കൺക്ലൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കൺക്ലൂഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെമിനാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനാണ്. സെമിനാറിന് ഇറ്റ്സ് എന്താണ്? അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ്, നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല. ദ ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു യു. ചില സമയത്ത് ഓഡിയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി യു വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് ആൻ ആൻസർ. കാരണം നമ്മളാണത് പഠിച്ച് നമ്മളാണത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യു ടു മേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറൗലി ആൻഡ് തോട്ട്ഫുള്ളി. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ, കാരണം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ സെമിനാറിനെ കുറിച്ച് വി ഹാവ് ബി വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം, വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അതിനല്ലാതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഒരു സെമിനാർ എടുത്ത് പോകുകയല്ലേ വേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്ത് പോകരുത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ച് യു മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യു മസ്റ്റ് നോ വാട്ട് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത്, എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെമിനാർ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനാണ്. ഓഡിയൻസ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറൗലി ആൻഡ് തോട്ട്ഫുള്ളി. അവർ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് അറിയണം. അത് വളരെ ആലോചിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് തെറ്റായതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നവരുണ്ടാകും, പേടിപ്പെടുത്താൻ പറയല്ല, ബി പ്രിപ്പയർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നവരൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ്? ഭംഗിയാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലേ, ഓക്കെ ഐ വിൽ റെഫർ ആൻഡ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. നമുക്കവിടെ തെറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പിന്നീട് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഭംഗിയായി പഠിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓഡിയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ആൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെമിനാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒരു നല്ല ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിഗിൻ വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട്, അതായത് ബോർഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡിൽ ടൈറ്റിൽ എഴുതുന്നു. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഭംഗിയായി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താണ് മെത്തഡോളജി, ഡാറ്റ മെത്തഡോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പിന്നെ ഡാറ്റയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി വിൽ ഗിവ് ആൻസേഴ്സ്. നമ്മളതിന് ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സെമിനാർ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 8 പോയിൻറ്റ്സ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സിൽ കൂടെയാണ് ഒരു സെമിനാർ പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഇനി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സെമിനാർ എടുക്കുക എന്നൊന്നും പറയണത് എന്താണ്, അത്ര ഈസിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഓവർകം ദ സ്റ്റേജ് ഫിയർ. അതായത് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫിയർ മാറണം. അതായത് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ BBA അല്ലെങ്കിൽ BCom ഡിഗ്രി, BBA BCom എന്നുള്ളതല്ല, BComലെ കുട്ടികൾ കേൾക്കും ഇത്, ഡിഗ്രി ആര് വേണമെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കാം അല്ലേ, ആരായാലും ശരി, that you must be able to present a topic well before an audience. ഒരു ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ, അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഓവർകം ദിസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ചില വഴികൾ, കുറുക്ക് വഴികൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ, നമ്മളൊന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ചില കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ് വൈൽ പ്രസൻറ്റിംഗ് ദ സെമിനാർ. നമ്മൾ സെമിനാറിലേക്കൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ടൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരാനായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കരുതേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് വേഗം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുവിധം ഒരു 60, 70, 80% യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രസൻറ്റിനെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണോ? അല്ല അല്ലേ, നമുക്ക് ഫുൾ ബൈ ഹാർട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് മാനുവലി ആണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, നമുക്കിപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഡോണ്ട് യൂസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യു റീഡിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മേക്കിംഗ് എ റീഡിങ്. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ വായിപ്പിക്കില്ലേ, അതല്ല സെമിനാർ. മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെമിനാർ, ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ റീഡിങ്. ഒരു റീഡിങ് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ, അതിനൊന്നും നമുക്ക് സെമിനാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നന്നായി ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക, മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാം. കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് എ PPT എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആ PPT നോക്കി അനുസരിച്ച് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് PPT ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, PPTകൾ സ്ലൈഡുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദീസ് ആൻഡ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ സ്മോൾ നോട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ. ഞാൻ ചെറിയ നോട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എവറി സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും എഴുതി അതിനകത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ പാടില്ല. ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളാക്കി പോയിൻറ്റുകൾ നോട്ടിന് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വഴികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ടോ സെമിനാർ എടുക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ PPT ആണെങ്കിൽ നോ ടെൻഷനാണ്, സ്ലൈഡ് നോക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കാര്യം എവറിത്തിങ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി റിമെമ്പർ ഇൻ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പോയിൻറ്റ്സ്. ഒരു ചെറിയ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നോട്ട്ബുക്കോ അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പോയിൻറ്റ്സുകൾ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ഡൗൺ പോയിൻറ്റ്സ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു, ഇനി എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈവൺ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈ ക്ലാസ്, ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സ്റ്റാർട്ട് ശരിയായില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായതുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ റിയലിലാണെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് അല്ലേ, നമുക്ക് ആ ചാൻസ് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മളിങ്ങനെ വരില്ല, നമ്മൾ ആദ്യത്തേൽ തന്നെ ശരിയാക്കി നമ്മളത് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോരും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക, ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി എനർജറ്റിക്. വളരെ എനർജി അല്ലാതെ വന്നത് ഓക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ സെമിനാർ ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ സെമിനാർ ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഒരു ചെറിയൊരു സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയാനുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട്, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 100% പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, ചില പാകപ്പിഴകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്കിൽ പോലും ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്കുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം അസൈൻമെൻറ്റ് എടുത്തു, സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ സെമിനാർ എടുത്തു, സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓർഡറാണ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ദാറ്റ് ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കും. ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കും. അതായത് ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൽ ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഞാൻ ഇതാണ് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൽ ഇതാണ്, അതിൻ്റെ സബ് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, അതിൽ വല്ല സബ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അത് ഞാൻ പറയില്ല, അത് ഇൻ 1 day or 2 daylൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷേ അതാണ് തുടക്കത്തിലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ആക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ PPT പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. നമ്മൾ കൃത്യം സ്ലൈഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ഞെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആരോ ഞെക്കുന്നു, കറക്റ്റ് ഓരോ സ്ലൈഡുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, 1 by 1 ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത്, പവർ പോയിൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇതാണ് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ കൺസൈസ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ്, ദാറ്റ് ടെൽ നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു വേഗം ടു മച്ച് ബോറിങ്ങിലേക്ക് പോകാതെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ. ദ 4th സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ചൂസ് എ കംഫർട്ടബിൾ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ യു ക്യാൻ ചൂസ് ഇറ്റ്. അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ രീതിയിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അത്ര ഫുൾ ക്ലാസ് ഒന്നും, അത് ഓഡിയൻസിനും കൂടിയാണ് അല്ലേ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി ഓഡിയൻസ് ഓൾസോ. ഓഡിയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവരെന്നല്ല, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എങ്കിൽ ആ കംഫർട്ടബിൾ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് എ കംഫർട്ടബിൾ ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, നേറ്റീവ് ആക്സെൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു US സ്ലാങ്ങിലോ UK സ്ലാങ്ങിലോ ഒന്നും ഒരു ഇന്ത്യൻസിന് പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണോ, നമ്മുടെ ആക്സെൻറ്റ് എന്താണോ, നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്നാൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയില്ലേ, അതായത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആകെ ബോറിംഗ് ആവും നമ്മുടെ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ആക്സെൻറ്റ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആസ് എ മലയാളി, ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആക്സെൻറ്റ് എങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് നിന്നിട്ടോ അതുപോലെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് അത് നിന്ന് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇസ് എ മസ്റ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സബ്ജക്ട് ടീച്ചറുടെ അടുത്തായാലും നമ്മൾ ആരെയാണോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണത് അവരുമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ഐ കോണ്ടാക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ശരിക്കും പറയുന്നത് സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് എ സക്സസ്ഫുൾ സെമിനാർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഐ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റാണ്. ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗുഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കണ്ണാടി ഉണ്ടാവില്ലേ, മിറർ, അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് യു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. പല പ്രാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇതാണ് ഷുവർലി ബൂസ്റ്റ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഓവർകം ഷൈനസ്. നാണം വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മനസ്സിലാക്കുക, ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ സെമിനാർ ആൻഡ് ഐ വിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ടു എന്നുള്ള വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ആ സമയം കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ ചിരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഓവർകം ദ ഷൈനസ്, നാണവും അങ്ങനെ, കാരണം യു ഹാവ് ടു ഡു, നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാണമെന്നോ അയ്യോ വേണ്ട ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഒരു പോയിന്റ് ടു ബി റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓവർകം ദ ഷൈനസ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ ഇസ് ദാറ്റ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ. ഇത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സം എന്താണ് പറയുന്നത്, ചില പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സൂത്രവാക്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു പ്രസൻറ്റ് എ സെമിനാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നന്നായി കേട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും സെമിനാറും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്.